বারবার রেলগেট বন্ধ থাকার কারণে একাধিক সমস্যার মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। তাই সেখানে ফ্লাইওভার করার দাবি তুলে দুই রাজ্যের মানুষ আন্দোলনও করেন। এমনকি একাধিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ডিআরএম কাটিহারের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন। ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি রেল স্টেশনের আলীনগর রেলগেট পরিদর্শন করে দেখলেন রেলের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের আধিকারিকরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের আলীনগর রেলগেটের ফ্লাইওভারের দাবি দীর্ঘদিনের, কারণ রেলগেট পার করে কিছুটা দূরে বিহার। প্রতিদিন বিহার থেকে হাজার হাজার মানুষ ইসলামপুর শহরের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে আধিকারিকদের কাছে ফ্লাইওভারের বিষয় নিয়ে কথা বললেন ইসলামপুর পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর ও বিহারের কিছু নেতৃত্বরা। রেলের আধিকারিকদের সাথে আলাপ আলোচনার পর আশার আলো দেখছেন নেতৃত্বরা। খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে বলে রেলের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। जी 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 ये बंगाल से हम लोग बिहार वालों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आबादी बिहार वाले का लगभग 10 से 12 पंचायत 1.5 लाख का आबादी उधर है। तो वही रेलवे जो मलिंगांव है वहाँ से बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले थे, हमें जानकारी रात को मिला। और यहाँ उनका अलीबाड़ी स्टेशन और SK 277 यहाँ उनका प्रोग्राम था। तो हम लोग तो बाकी इस रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर ब्रिज के लिए पहले से काम कर रहे हैं, धरना भी रख चुके थे, DRM कटिहार से भी मिल चुके हैं। और हम लोग को ये भी पता है कि जो DPR है वो भी तैयार हो रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ से ऑफिशियल आए थे तो हम लोग सोचे कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उनके सामने हम लोग दोबारा वो मांग रख देंगे कि कहाँ तक बात पहुँची है। मुलाकात भी होगी, डेपुटेशन भी दे दिए, पहले का रिकॉर्ड भी उनको दिखा दिए। और जो प्रॉब्लम हो रहा है रेलवे गेट की वजह से वो भी उनको अवगत करा दिए। और उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि ठीक है, आप लोग का तो काम ऑलरेडी प्रोसेस में है। और हम लोग को भी अभी जो जानकारी दे दी, हम लोग फिर जाके आपका जो डेपुटेशन दिए वहाँ सबमिट कर देंगे और बाकी काम में तेज़ी लाने का कोशिश करेंगे। कितना जो इस्लामपुर जो टाउन है इसके ऊपर कितना लोग निर्भरशील है टाउन में? नहीं, पूरा इलाका ही निर्भर है। देखिए इस साइड बंगाल और लगभग 10 से 12 पंचायत का मतलब समझिए 1 से 1.5 लाख का आबादी बिहार और बंगाल मिला के, बाकी इस साइड भी। तो ये तमाम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल इस पार है, ब्लॉक इस पार है, तमाम चीज़ें इस पार है। तो यहाँ लोगों को हर छोटी चीज़ के लिए वहाँ जाना पड़ता है। स्कूल इस पार है, तो बच्चों को भी दिक्कत होता है, पेशेंट को भी दिक्कत होता है। और आप देखे होंगे कि यहाँ बहुत लोगों का डेथ हुआ है। जो नॉर्मल कंडीशन में रहे, बहुत लोग सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुँचे हैं, और जो सीरियस कंडीशन में रहे उनका डेथ हुआ है इस गेट की वजह से। तो ये बहुत दिक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो गेट है ये हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। स्पेस और धीरे धीरे छोटा हो रहा है, आबादी बढ़ रहा है, तो आबादी के हिसाब से तो ये बहुत दिक्कत करने वाला है आगे भी। तो फ्लाईओवर ब्रिज हो जाएगा तो यही एक हल है। और हम भी यहाँ के लोकल लोग जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये आप लोगों के लिए भी भला के लिए है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कहीं से हटाया नहीं जाएगा, आप लोगों का अल्टरनेट व्यवस्था करा दिया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम है एडवोकेट शम्स आगाज, मैं जिला परिषद प्रतिनिधि बिहार का हूँ। দেখা হলো রেলের আধিকারিকদের সাথে। রেলের আধিকারিকদের সাথে আমরা দেখা করতে এসেছি। গতকাল রাত্রিবেলা একটা পিডিএফে আমরা খবর পাই যে রেলওয়ে মালিগাঁও ডিভিশন থেকে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি যে বিভাগটা রয়েছে তাদের ফুল টিম ওনারা আলুয়াবাড়িতে আসতেছেন এবং পার্টিকুলারলি 277 নম্বর গেটেও ইন্সপেকশনে আসছেন। তো এই 277 যখনই দেখলাম, যে গেটটাকে নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিহার বাঙ্গাল উভয় এলাকাবাসী সমবেতভাবে প্রচেষ্টায় রয়েছি যেন এখানটায় ফ্লাইওভারটা হয়। এই ফ্লাইওভার হওয়ার পরিপ্রেক্ষে যেন হয়, তার জন্য আমরা ইতিপূর্বে বহু ডেপুটেশন দিয়েছি, ধর্ণা দিয়েছি, DRM কাটিহারের কাছেও আমরা সাক্ষাৎ করেছি। তাতে করে ওনারা অ্যাসিওর করেছিলেন যে উইথ ভেরি শর্ট পিরিয়ড আমাদের DPR তৈরি হলে আমরা এটাকে কাজ শুরু করব। তো আমরা খুব আশাবাদী যে আজকের যে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির ইন্সপেকশনে আসলো, তাতেও আমরা সকলে সমবেতভাবে ওনাদেরকে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন দিলাম। দেওয়ার পর ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা পার্ট অফ দ্য ইন্সপেকশন ট্রিট করে এটাকে আমরা মালিগাঁও জেনারেল ম্যানেজারকে ওনারা দিবেন। তাতে করে আমরা আশা করছি যে উইদিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড আমাদের এই যে বার্নিং ইস্যু এই এলাকায়, গোটা এলাকায় বিহার বাঙ্গাল উভয়ের এলাকা মিলে, বিহারের তো একটা রোড থেকে যতগুলোই রোড আছে সবথেকে চলমান রোড হচ্ছে এই আলীনগরের গেট। এই গেটেই ফ্লাইওভারটা হলে বিহারের লোকজন অনায়াসে যাতায়াত করবে। শুধু বিহার না, আমাদের 4 নম্বর ওয়ার্ডের এই পারে আলীনগর, খেরবাড়ি, সুভাষনগর, হুসেনপুর, লোকনাথপাড়া সব কয়টাই রয়েছে। তাতে করে এলাকাবাসী খুব ভীষণভাবে উপকৃত হবে। এলাকায় এপারে ওপারে একাধিক স্কুল রয়েছে, মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করতে পারে না, যাতে করে বেশ কয়েকটা
অঘটনও ঘটে গেটের মধ্যে ঘটে গেছে। আমরা আশাবাদী যে ভেরি শর্ট পিরিয়ড আমাদের এটা প্রবলেম সলভ হবে। কেমন প্রতিক্রিয়া পেলেন? প্রতিক্রিয়া ওনারা তো অ্যাসিওর করলেন যে আমরা এটাকে আমরা মালিগায় আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দেব, তাতে করে আমরা আরও প্রোগ্রাম নিচ্ছি যে আমরা সকলে মিলে বসে আমরা কিছুদিনের মধ্যে ডিআরএম কাটিহারের কাছেও আমরা ভিজিট করব। ভিজিট করে আমার আশা করি মানে আমার মনে হয় যে এটা ডিপিআর অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। রেডি হয়ে গেলে একটা ফান্ডিংয়ের ব্যাপার আছে, ওটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ডিপেন্ড করে। এখানটা একটা ইস্যু উঠেছিল নো অবজেকশন ফ্রম দ্য লোকাল অথরিটি। তো আমাদের স্থানীয় চেয়ারম্যান মিস্টার কানাইলাল আগরওয়ালা হ্যাজ অলরেডি বিন ইস্যুড নো অবজেকশন টু কনস্ট্রাক্ট দ্য ওভারব্রিজ ওভার ইন দিস এলাকা। তো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ফ্রম দ্য সাইড অফ আদার্স এনি কর্নার। তো আই থিঙ্ক যে এটা ভেরি শর্ট পিরিয়ড আমাদের ওভারব্রিজ হবে, এটা আমরা আশাবাদী।